हाँ जी स्टूडेंट्स, अज आप डिस्कस करन जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन नैशनल कांग्रेस के सैशनस ਨੂੰ डिस्कस करन जा रहे हैं। कि डिस्कस करन जा रहे हैं आप इंडियन नैशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सैशनस जो कि तुहाडे आने वाले पटवारी के एग्जाम लिए बहुत ही यूजफुल रहनगे। ये चो की है एक क्वेश्चन की है पूछा जा सकता है क्योंकि प्रीवियस ईयर के भी की है जो कि पेपर 2016 में होया सी ये एक क्वेश्चन की है आया सीगा। लैक्चर में फटाफट शेयर कर दो, शेयर विच कंजूसी ना करया करो, किसी बच्चे का की है भला ही हो जाता है। हाँ जी, हुण पहले शुरू करने तो पहले देखो 1885 दे विच की है 1885 दे विच की है अपना की है पहला सैशन होया सीगा। हुण 1885 दे विच जदों अपनी आई एन सी है जिहड़ी अपनी किहदे द्वारा एस्टैबलिश की गई सी एओ ह्यूम्स के द्वारा। तो आई.एन.सी नूं किहड़ी लीडरशिप के अंदर होया सी लॉर्ड डफरिन की उदों लीडरशिप सीगी। ठीक है, उदों की अपनी इंडियन नैशनल कांग्रेस की है एस्टैबलिश हुई सी। कई बार क्वेश्चन आ जाता वे किहड़ा उस टाइम ते वॉइस राय सी जां गवर्नर जनरल सी जदों आई.एन.सी बनी सी। ठीक है, की आंसर की हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। की हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। ठीक है, हुण 1885 दे विच की अपना पहला सैशन होया सी। ठीक है, पहला सैशन होया सी उहदे हैड कौन सी WC बैनर्जी। ठीक है, तो होया कित्थे सी बॉम्बे दे विच। सिर्फ मैं वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ां ही की है आई.एन.सी दी तुहानूं करावांगी, एक्सट्रा की है आपां कुछ नहीं करना। पेपर क्लीयर उही करदा वा जिन्नूं पता है कि वेरी इंपॉर्टेंट पेपर ते जाण तो पहले जां पेपर तो पहले सानूं की तैयारी करनी है। पढ़न नूं चाहे 10 बुक्स पढ़ लो, ठीक है, पढ़ के देख लो चाहे 10 बुक्स जिन्हें कोल टाइम हैगा वा, कोई ਉਹਦਾ फ़ायदा नहीं होना। फ़ायदा की है तुसी इंपॉर्टेंट किन्ना तुसी अच्छा मटीरियल ते किन्ना इंपॉर्टेंट मटीरियल तुसी पढ़ रहे हो तुहाडे एग्जाम की तैयारी लिए। ठीक है, मैं तुहानूं सब इंपॉर्टेंट ते वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ां ही करवा रही हाँ। क्लीयर। हुण 1885 का सैशन कित्थे होया सी? पहला सैशन सी। हैड कौन सी मतलब प्रेजिडेंट कौन सी? WC बैनर्जी। तो होया कित्थे सी? बॉम्बे दे विच। ठीक है, नैक्सट अपना होया सी 1887 दे विच। हर एक साल बाद होंदा सी। 1886 दे विच भी की है आई.एन.सी का की है सैशन होया सी। मैं नहीं कहती नहीं होया सी, आई.एन.सी का प्रेजिडेंट की है हर एक साल बाद की है बदलदा सी। ठीक है, हुण ऐ तां नहीं आपां हर साल दे याद कर लीए, नहीं। क्यों करने आपां याद जदों इंपॉर्टेंट ही नहीं आ आपां करिए क्यों? ठीक है, जे तां भी तुहानूं की है जानकारी लैनी आ तो दस देना, मैं तुहानूं एक सैशन करा दांगी, फिर मैनूं नहीं लगता करन दी लोड़ हैगी है। उस तो बाद अगला सैशन जो कि तुहाडे एग्जाम लिए इंपॉर्टेंट है 1887 का। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस सैशन दे विच की है अपने पहले मुस्लिम प्रेजिडेंट बने सी। कौन बने सी? पहले मुस्लिम प्रेजिडेंट। क्वेश्चन आ जाते हैं आई.एन.सी दे पहले मुस्लिम प्रेजिडेंट का नाम दसो। की नाम है? बदरुद्दीन तैयब जी। की नाम है? बदरुद्दीन तैयब जी। तो एक सैशन होया कित्थे सी? मद्रास दे विच। ओबीअसली तुहानूं लोकेशन भी याद रखनी जरूरी हैगी आ। ठीक है, मैं नहीं कहांगी नहीं जरूरी, जरूरी है जी। ठीक है, पहले मुस्लिम प्रेजिडेंट कौन से आई.एन.सी दे? बदरुद्दीन तैयब जी। कदों इलैक्ट कदों किते हुए सी? 1887 दे विच किते गए सी। सैशन कित्थे होया सी? मद्रास दे विच। ये तीन चीज़ां जाननियां की है बहुत ही जरूरी है। नैक्सट सैशन की सी 1888 का। किहदा वा? 1888 का। यह क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहले इंग्लिश प्रेजिडेंट बने सी। कौन से? जॉर्ज ह्यूल। सैशन कित्थे होया सी? इलाहाबाद यूपी दे विच। दोनों क्वेश्चन एग्जाम विच बहुत बारी आए हुए हैं। पहले मुस्लिम प्रेजिडेंट कौन से ते पहले अपने इंग्लिश प्रेजिडेंट कौन से। नैक्सट सैशन जो कि एग्जाम लिए इंपॉर्टेंट है 1890 का। ठीक है, 1890 का। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इहो जिहा सैशन सीगा ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੂਮਨ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਵੂਮਨ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੂਮਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਕੰਦਾਮਨੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਕੰਦਾਮਨੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕੰਦਾਮਨੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਵੂਮਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀ? ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਤਾ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕੈਲਕੱਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ? उस सैशन का ईयर जा पूछा जा सकता है। ईयर की है 1890 की। क्वेश्चन आएगा इन विच ईयर द फर्स्ट सैशन ऑफ आई.एन.सी विच वॉज एड्रेस्ड बाय वुमेन वॉज हेल्ड। इन विच ईयर द सैशन हेल्ड बाय द वुमेन वॉज हेल्ड। कदों? 1890 दे विच। उस वुमेन का नाम दस दो। कंदामनी। हैड उसका हैड। हुण एक क्वेश्चन हो रहा सकता है कि जेड़े 1890 विच
ਆਈਐਨਸੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੰਦਾਮਨੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਤਾ। ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ 1890 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਐਨਸੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਦਾਮਨੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦੁਆਰਾ, ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੈਲਕੱਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੈਲਕੱਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ 1896। ਓਬਵੀਅਸਲੀ 1890 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਣਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। 1896 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਰਿਆਤਮੁੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਆਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੈਲਕੱਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਥਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਗ ਪੁੱਛੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਤੇ? 10 ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਟਾਈਪ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੈਟ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਅੱਗੇ 1896 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੁਹੰਮਦ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੈੱਡ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਆਣੀ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਕੈਲਕੱਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1905, ਕਿਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੰਗਾਲ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ। 1905 ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਸੀ? ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ। ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1905 ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ 1906 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਸੀ? ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੈਲਕੱਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ ਕੀ ਹੈ 3 ਸੈਸ਼ਨ, ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ 3 ਵਾਰੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? 1886। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1893 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1906 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ। ਤਿੰਨੋਂ ਈਅਰਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਸੀ ਆਈਐਨਸੀ ਦੇ। 1886 ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀ? WC ਬੈਨਰਜੀ। 1886 ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ। 1907 ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਤ ਸਪਲਿਟ। ਸੂਰਤ ਸਪਲਿਟ ਮੋਡਰੇਟ ਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੂਰਤ ਸਪਲਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਸੀ? ਰਸਬਿਹਾਰੀ ਘੋਸ਼। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੰਗਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਰਨ ਬਾਏ ਟਰਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਲੀਅਰ। ਸੂਰਤ ਸਪਲਿਟ। ਨੈਕਸਟ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1911 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 27 ਦਸੰਬਰ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਜਨ ਗਣ ਮਨ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ। ਠੀਕ ਆ। ਕਈ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਸੀ? ਭੀਸ਼ਨ ਨਾਰਾਇਣ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੈਲਕੱਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। 1911 ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ 27 ਦਸੰਬਰ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? 1916 ਦਾ। 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਤ ਸਪਲਿਟ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਮੋਡਰੇਟ ਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 1907 ਵਿੱਚ। ਫਿਰ 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੰਬਿਕਾ ਮਜੂਮਦਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 1917 ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਪਹਿਲੀ ਵੂਮਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਪਹਿਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਆਪਣੀ? ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ। ਕਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਨੀ ਬੇਸੈਂਟ ਐਂਡ ਕੈਲਕੱਟਾ ਹੋਮ ਰੂਲ ਲੀਗ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਐਨੀ ਬੇਸੈਂਟ ਤੇ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਦੇ
ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1920 1920 ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ। 1920 ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਅਗਲੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਚੌੜੀ ਚੌੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਚੌੜੀ ਚੌੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਆਇਆ? ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੌੜੀ ਚੌੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੌੜੀ ਚੌੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ? ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਆ, ਉਦੋਂ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌੜੀ ਚੌੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਗੋਰਖਪੁਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? 22 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਕੀ ਆ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਕੀ ਆ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ? ਬਟ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਕੇ। ਕਲੀਅਰ? ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਐਜ਼ ਅ ਫੇਲਡ ਲੀਡਰ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਫੇਲਡ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹੂ ਸੈਡ ਦੈਟ ਗਾਂਧੀ ਫੇਲਡ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਕਹੀ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਕਹੀ ਸੀ? ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਵਾਇਸਰॉय ਕੌਣ ਸੀ? ਕੌਣ ਸੀ ਵਾਇਸरॉय? ਲਾਰਡ ਰੀਡਿੰਗ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ? ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲਕੱਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਸੀ? ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ AITUC ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀ? ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਦੀਵਾਨ ਚੰਪਨ ਲਾਲ। ਕੌਣ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸੈਕਟਰੀ? ਦੀਵਾਨ ਚੰਪਨ ਲਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਬੋਧ ਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹਦੇ? CR ਦਾਸ। CR ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਦੇਸ਼ ਬੰਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਬੰਧੂ। ਨਿਕਨੇਮ ਹੈ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਬੰਧੂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਆ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋ ਚੇਂਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ ਚੇਂਜਰਸ ਤੇ ਨੋ ਚੇਂਜਰਸ। ਪ੍ਰੋ ਚੇਂਜਰਸ ਤੇ ਨੋ ਚੇਂਜਰਸ। ਪ੍ਰੋ ਚੇਂਜਰਸ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ CR ਦਾਸ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਚੇਂਜਰਸ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵਰਾਜ ਖਿਲਾਫਤ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? CR ਦਾਸ ਤੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। CR ਦਾਸ ਤੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ? CR ਦਾਸ ਤੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ? CR ਦਾਸ ਦਾ ਨਿਕਨੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਬੰਧੂ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋਇਆ? 1924 ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ। 1924 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਚੌੜੀ ਚੌੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ INC ਦੇ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਬੈਲਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਲਗ੍ਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ,
बेलग्राम नहीं होएगा तो ऑप्शन कर्नाटक होएगा, वो भी सही आंसर होएगा। क्लीयर, इसलिए इनू नहीं भूलना। ਹੁਣ 1925 ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਪਹਿਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮਨ ਬਣੀ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਕੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। 1927 ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬॉयकॉट ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਬॉयकॉट ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਬॉयकॉट ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 7 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਅਤੇ 7 ਮੈਂਬਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬॉयकॉट ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਸਾਈਮਨ ਗੋ ਬੈਕ ਦੇ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ? ਸਾਈਮਨ ਗੋ ਬੈਕ ਦੇ ਕੀ ਆ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਲੋਗਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਪਣੇ MA ਅੰਸਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਇਸਰੋਏ ਕੌਣ ਸੀ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ। ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਵਾਇਸਰੋਏ? ਕੌਣ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਵਾਇਸਰੋਏ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਾਇਸਰੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਈ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੀ ਆ 1928 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਕੀ ਆ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਕੀ ਆ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਡੈਥ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਦੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਕਲੀਅਰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼। ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੀ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨਹੀਂ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੋ ਕਿ ਫਾਦਰ ਸੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ INC ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕੈਲਕੱਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਸਟੇਟਸ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਹਾਈ ਕਲਾਸ, ਲੋ ਕਲਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਬॉयकॉट ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਕੀ ਆ ਬॉयकॉट ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 14 ਪੁਆਇੰਟ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਇਨਫ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਡਿਮਾਂਡਿਡ ਸਵਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? 1906 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸਵਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ 1906 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? 1929 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ, INC ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਨਫਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 1929 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।
क्लीयर। पूर्ण स्वराज की डिमांड किहदे द्वारा की गई सी? जवाहर लाल नेहरू जी द्वारा। क्लीयर हो गई। इसी करके की है 26 जनवरी नूं की है अपना जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है लागू किया गया सी। क्लीयर। 1938 का सैशन। उस तो बाद ऐ नहीं कि सैशन होए नहीं, बिल्कुल होए, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी होए। ठीक है। अपनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस भी हुई की हुई अपनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई। कदों कदों हुई सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? 30, 31 एंड 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ टॉपिक तो ਆਪਾਂ हट जाएंगे कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस के बारे दसन लग गई, इसलिए टॉपिक के अंदर रहते हुए आप INC ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ डिस्कस करते हैं। 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ INC ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਰੀਪੁਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਰੀਪੁਰਾ गुजरात दे विच होया सीगा। ठीक है। इन्नी चीज़ की जरूरी सी। उस तो बाद 1939 दे सैशन दे विच की होया सी? नवी पार्टी बनाई गई फॉरवर्ड ब्लॉक। केड़ी पार्टी बनी? फॉरवर्ड ब्लॉक बनी 1939 दे विच। ठीक है। उहदे हैड कौन बने? सुभाष चंद्र बोस ते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हुण मैं इत्थे दो क्यों दसे? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी ने किया रिजाइन दे दिता सी। ठीक है। इसलिए उस तो बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया प्रेजिडेंट बनाया गया सी। तो होया किता सी? त्रिपुरी MP दे विच होया सी। ठीक है। हुण उन्होंने रिजाइन क्यों दिता सी? क्योंकि गांधी जी ते सुभाष चंद्र बोस दे विच की आ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए सी, उहदे करके फिर उस तो बाद के फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई गई सी किहदे द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। क्वेश्चन आ सकता है सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा केड़ी पार्टी दा बनी सी? केड़ी पार्टी? फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है। यह चीज़ याद रखनी है। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी किहदे नाल रिलेटेड आ? किहड़े रेवोल्यूशनरी ना? पॉलिटिशियन है सुभाष चंद्र बोस नाल। उस तो बाद अपना लास्ट ते आखिरी सैशन आ जाता है इंडिपेंडेंस का। इंडिपेंडेंस तो पहले आखिरी सैशन कदों होया सी? 1946 दे विच, जिहदे हैड कौन सी? JV कृपलानी। होया कित्थे सी? मैरिट दे विच। ठीक है। कित्थे होया सी? मैरिट दे विच होया सी। मैरिट कह रही है, मेरठ विच होया सी। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्लीयर। ऐसे अपने सारे दे सारे इंडियन नैशनल कांग्रेस के सैशन लैक्चर छड्ड के नहीं जाने। इस तो बाद क्वेश्चनस नहीं, बड़े बच्चे छड्ड के जा रहे, शायद लैक्चर खत्म हो गया, नहीं, क्वेश्चनस भी कहे ने नीचे लैक्चर के नाल रिलेटिड। ठीक है जी। अपने सारे इंपॉर्टेंट सैशनस बहुत ने, हुण आपां की करने? इंपॉर्टेंट ही करने सी। क्लीयर होए? लैक्चर पसंद आ रहा? लैक्चर नूं की आ शेयर कर दो। हुण आपां क्वेश्चनस नूं डिस्कस करते हैं। हू वॉज द फस्ट प्रेजिडेंट ऑफ INC आफ्टर इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस तो बाद पहले प्रेजिडेंट कौन बने सी INC दे? बिफोर इंडिपेंडेंस लास्ट सैशन का पता सबनों JV कृपलानी बने सी। ठीक है। हम पहले प्रेजिडेंट कौन बने सी? सीताबाई रमैया। ठीक है। एक क्वेश्चन आ जाता है तो आप हमेशा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मार्क करते हैं, गलत की है सीताबाई रमैया, B ऑप्शन याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन है वा अपना, इन विच INC सैशन सुभाष चंद्र बोस रिजाइन? हुने हुने ही किया। किहड़े सैशन दे विच सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन किया सी? किहड़े ईयर दे विच? 1938 विच तो भी वो प्रेजिडेंट सीगे। ठीक है। पहली बारी बने सी। 1939 के सैशन दे विच की आ सुभाष चंद्र बोस ने 1939 विच भी है सुभाष चंद्र बोस की आ प्रेजिडेंट बने सीगे। तो उहदे विच की आ उन्होंने किया रिजाइन देता सी, मतलब पूरा साल की प्रेजिडेंट नहीं बने सी। उस तो बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नूं किया चुनिया गया सी। उस तो बाद वैन इंडिया गोट इंडिपेंडेंस हू वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस? जदों इंडिया नूं की आ इंडिपेंडेंस मिली सी उदों कांग्रेस के प्रेजिडेंट कौन सी? जदों इंडिया नूं की आ आज़ादी मिली उस टाइम कांग्रेस के प्रेजिडेंट कौन सी? हुणे ही दस्सिया सिंपल। जो लास्ट INC के प्रेजिडेंट सी कौन सी? JV कृपलानी। क्लियर। नेक्स्ट, इन विच सैशन ऑफ INC इंडियन नैशनल सॉन्ग वॉज सैंग फॉर द फर्स्ट टाइम? नैशनल सॉन्ग किहड़े सैशन दे विच की पहली बारी गाया गया सी?
ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1896 11 20 24 ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1896 ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ 24 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਆ INC ਦੇ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀ ਵੀਜੇ ਰਾਘਵਚਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੂ ਗੇਵ ਦ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਗਲਤ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਗਰ ਆਏਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਕਦੋਂ 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਆਈਡੀਆ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ INC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸ਼ੇਅਰ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੱਸੋ ਚਲੋ ਫਟਾਫਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ INC ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਰਨੇ ਆ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਕਰਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਚਲੋ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ 2-3 ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਅੱਜ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਭੀਤਰਕਨਿਕਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਭੀਤਰਕਨਿਕਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਮਿਲਪਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ SIMLI ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਮਲੀਪਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਮੋਲਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਮੋਲਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਭੀਤਰਕਨਿਕਾ ਐਂਡ ਸਿਮਲੀਪਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਭੀਤਰਕਨਿਕਾ ਅਤੇ ਸਿਮਲੀਪਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਬੰਦੀਪੁਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਅੰਸ਼ੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਬਨੇਰਘਾਟਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਭੀਤਰਕਨਿਕਾ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਵਾ ਬਨਰਘਾਟਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਵਾ ਕਦੇਰਮੁਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਐਂਡ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਗਰ ਹੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਿਹਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੈ INC ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਟ ਆਫ ਪਾਥ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਮੈਂ ਟੈਂਪਲਸ ਅਤੇ ਲੇਕਸ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸਟੇਟਸ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਵਾ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ